ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کسی بھی طرح اب یہ معاملہ ختم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے ہیں، چند روز تک ان کے جواب کا انتظار کریں گے۔ ہمیں درست جواب درکار ہے، جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی صدر کا واضح جواب، کہا ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تہران پر بہت شدید حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی ہے۔ ایران کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے لکھا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی، ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ راستہ ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ ایران امریکہ معاہدے کے حتمی نکات جلد سامنے آنے کا امکان۔ معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے سفارتی سرگرمیاں جاری۔ عرب میڈیا کی جانب سے دعویٰ، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے متن پر کام جاری، دونوں فریق اہم نکات پر پیش رفت کے لیے رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی اہم شخصیت کل ایران کا دورہ کر سکتی ہے۔ حج کے بعد معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کے نئے دور کا انعقاد اسلام آباد میں ہوگا۔ اب تک سرکاری طور پر اس معاملے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک بار پھر سرکاری دورے پر تہران آمد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ محسن نقوی ایرانی جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے۔ خطے میں امن و امان، علاقائی استحکام اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر گفتگو ہوئی۔ سعودی عرب کا ایران کو معاہدے کے لیے مزید وقت دینے پر امریکی صدر کے فیصلے کا خیر مقدم۔ امید ہے ایران کشیدگی سے بچنے کے لیے ثالثی کوششوں پر فوری جواب دے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایکس پر بیان، لکھا امریکی صدر کا آبنائے ہرمز کھولنے کی خاطر بات چیت کرنا مثبت رویہ ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی مسلسل ثالثی کو سراہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ایران حالیہ کوششوں کے ساتھ مثبت رویہ اختیار کر کے مذاکرات میں آگے بڑھے گا۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت دہشت گردی برآمد کر رہا ہے، افغان سرزمین حملے کے لیے استعمال ہوئی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست اور مؤثر آپریشن کیے۔ طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف، بھارت مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل، اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا۔ پاکستان امن اور مکالمے پر یقین رکھتا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ریکارڈ۔ امریکی کروڈ آئل کم ہو کر $98.92 فی بیرل تک آ گیا۔ برطانوی برنٹ خام تیل قیمت میں $105.65 فی بیرل ریکارڈ۔ ماہرین نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہوئے تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کئی ہفتوں سے تعطل برقرار۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور امریکی دباؤ سے عالمی تیل مارکیٹ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ جدہ میں گرینڈ حج سمپوزیم کا انعقاد، عالمی سطح پر شرکت۔ پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کی۔ سعودی حکومت نے حجاج کی سہولت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ مقامات مقدسہ میں موسم سے بچاؤ کے خصوصی انتظامات پر بریفنگ، حج انتظامات میں ڈیجیٹل تبدیلیوں اور جدید ماڈلز پر تبادلہ خیال۔ گرینڈ حج سمپوزیم کا 50واں ایڈیشن عالمی تعاون اور بہتری کی علامت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا 17 سالہ لڑکی کی بازیابی کیس میں اہم فیصلہ۔ عدالت نے ریمارکس دیے، 15 سال سے زائد عمر کا بچہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتا ہے۔ لڑکی کو فوری دارالامان سے رہا کر کے مرضی کی جگہ رہنے کی اجازت دینے کا حکم۔ لڑکی نے عدالت کو سوتیلی ماں کے مبینہ تشدد سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کسی بڑے بچے کو زبردستی والدین کی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا۔ مہذب معاشرے میں خوف اور خاندانی جبر سے بچوں کی آزادی سلب کرنا ناقابل قبول۔
नरेंद्र मोदी एक बार फिर आलमी मीडिया की तनकीद की जद में। नॉर्वे के अखबार ने मोदी को इंसान के रूप में सांप के किरदार में पेश कर दिया। आफ्टन पोस्टन का मुतनाज़ कार्टून आलमी सतह पर बहस का मरकज बन गया। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और शिद्दत पसंद बयानिए पर पहले भी तनकीद होती रही। तजर्बाकारों का कहना है कि इख्तलाफी राय पर पाबंदियों से भारत का आलमी इमेज मुतासिर हो रहा है। खारजा उमूर के माहिरीन ने कहा कि नफरत पर मबनी सियासत भारत को आलमी तन्हाई की तरफ धकेल सकती है। पाकिस्तान का बांग्लादेश तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर प्रोग्राम फाल इसहाक डार ने 2025 में प्रोग्राम के आगाज़ का ऐलान किया था। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का दूसरा मरहला 10 मई 2026 को ढाका में शुरू किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बांग्लादेशी वफ़द 3 हफ्ते तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। इसहाक डार का पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी हुकूमत ने ऑटिज़म और खुसूसी तालीम में सिंध के मॉडल को तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए सिंध से ताउन तलब। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से आर्ट सिंध कौमी सतह के मंसूबे में कलीदी शराकतदार बन गया। सिंध काबीना ने वफाक के साथ MOU की मंजूरी दे दी। खुसूसी अफराद के निगहदाश्त और तरबियत में सिंध के मॉडल को सराहा गया। सिंध का मॉडल अब कौमी सतह पर एक मिसाल बन रहा है। MP और मोमिना इकबाल के दरमियान धमकियों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने फरीकैन को आज तलब कर लिया। अदाकारा मोमिना इकबाल ने कहा कि बासर सियासी शख्सियत की जानिब से साइबर हरासानी और धमकियां दी गईं। मोमिना इकबाल ने FIA और पुलिस से कार्रवाई ना होने का शिकवा किया। MPA ने भी अपने कज़न की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला सियासी असर व रसूख और ऑनलाइन हरासानी के इल्ज़ामात के गिर्द घूमने लगा। रवां साल खुतबा हज पहली बार 35 ज़ुबानों में नशर करने का फैसला। उर्दू, पंजाबी और पश्तो समेत मुत्तअद्दिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी ज़ुबानें शामिल होंगी। लाखों आज़मीन और दुनिया भर के मुसलमान खुतबा हज बराह रास्त सुन सकेंगे। खुतबा हज जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सरकारी चैनल्स पर नशर होगा। यौम अरफा का पैगाम आलमी सतह पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में पहुँचाया जाएगा। शेख डॉक्टर अली बिन अब्दुर्रहमान इस साल खुतबा हज देंगे। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात को 75 साल मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन की रोशन मिसाल हैं। शी जिनपिंग को पाकिस्तानी क़यादत की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और काबिल एतमाद साबित हुई। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान और चीन ने हमेशा यकजहती का मुजाहिरा किया। मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी का यौम शहादत आज अकीदत से मनाया जा रहा है। मीर मौलवी मोहम्मद फारूक 1990 में काबिज भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई में शहीद हुए थे। मीर के जनाजे पर भारतीय फायरिंग से 60 से जायद कश्मीरी भी शहीद हुए। ख्वाजा अब्दुल गनी को 2002 में मीर की बरसी में शिरकत के दौरान शहीद किया गया। कश्मीरी अवाम दोनों रहनुमाओं को तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा करार देते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ दुआया तकरीबात, रैलियों और मुजाहिरों का इनेकाद जारी। आज मकबूजा कश्मीर की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक है। मीर वाइज मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की शहादत तहरीक आज़ादी का रोशन बाब है। कश्मीरी समाजी कारकुन मशाल मलिक ने कहा है कि सानहा हवाल भारतीय रियासती दहशत गर्दी का बदतरीन सबूत है। कश्मीरी अवाम आज भी हक़ खुदरादियत के लिए जदोजहद जारी रखे हुए हैं। भारत हक़ खुदरादियत की आवाज़ से खौफज़दा है। कश्मीरी शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। आज़ादी की जदोजहद जारी रहेगी। ANF की मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, सियालकोट और कराची में 7 ऑपरेशन, 7 मुलज़मान गिरफ्तार अफराद में नाइजीरियन खातून और मर्द भी शामिल। भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई। चर्स, आइस, कोकेन और एम्फेटाइन समेत 130 किलो से ज़्यादा मनशियात कब्जे में ले ली गई। कोरियर सर्विस के जरिए बैरून मुल्क स्मगल की जाने वाली मनशियात भी पकड़ी गई। कराची के इलाके कोरंगी में मुलजिम से मनशियात के साथ असलहा भी बरामद हुआ। और लाहौर में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। मॉडल टाउन
गुलबर्ग, लिबर्टी चौक और जेल रोड में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाया। लाहौर में 23 मई तक बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है।